तो आज मैं स्टार्ट करबा जो एवरीडे बेसिस रे हम जो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करथिले गोटे क्लास करथिले तापरे रज छुट्टी पड़ीगला 3 दिन तापरे काली इवनिंग रे तो क्लाइमेट प्रोब्लेम्स का से लाइव क्लास करिरानी तो तार आज मु मॉर्निंग रे क्लास नै जाउछ मन को पिले ए जो एवरीडे एमसीक्यू क्लासेस हम जो रहउछे जे इथरे हमें 10टी क्वेश्चन देबी जोथरे कि रैंडमली सब टॉपिक रहइबो जेंति कि पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब मिसी रहथो एटा एवरीडे बेसिस रे रखिबा जहाँ द्वारा कौन हम ना गोटे मंथ रे मिनिमम आम 300 पाखापाखि क्वेश्चन हम पाखे प्रिलिम एग्जाम आउ रही केते ना आउ 4 ରୁ 3 मास पाखापाखि अच्छी सो दैट आम 700 800 पाखापाखि क्वेश्चन जोटा कि लाइव डिस्कशन करें जोटा कि तुमको बहुत बेनिफिटेड हम आ गोटे जिन कौन कौन ना एथर तुम डेट फिक्स हो जाइए पर संडे तुम फुल लेंथ टेस्ट एवरीडे बेसिस रे आम एमती करवा ता सहित पर संडे फुल लेंथ टेस्ट तुमको दिया तो आज सेकेंड क्लास को आज हमें कंटिन्यू करवा और आज क्लास से जहाँ भी किसी डिस्कशन करवा जो मैंने प्ले स्टोर डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी बैच जॉइन कर तुम मैंने समस्ते अवेलेबल हो समस्त क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर गुड मॉर्निंग आसला समस्त आंसर दियो ट्राई करो और सब देखियो जे कार केते स्कोर होउछ आउट ऑफ 10 कहना हम 10टा क्वेश्चन सब डिस्कशन करियो ना 10टा ରୁ केते स्कोर कार होउछ ओके अच्छा निम्नलिखित कैबिनेट कमिटी तो जो कन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी तो इथिरे तुमको 4 गोटी कैबिनेट कमिटी देछि से क्वेश्चन कहिछि उपरोक्त केउ कमिटीर अध्यक्षता प्रधानमंत्री करନ୍ତି आंको भितर जो केउ कमिटी सब रहिछि जो कमिटीर प्रधानमंत्री कोन करନ୍ତି ना दारो कोन करନ୍ତି ना चेयर करନ୍ତି बा चेयरमैनशिप करନ୍ତି बा अध्यक्षता करथि अच्छा तो आपको जानिया पाई हेले हमको आउ किछि जिंस मध्ये जानिया पड़ी जेमति कि मु जदि तुमको कहे जे जो कैबिनेट कमिटी होछि कोन ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर मु गोटे स्टार दे लेबा जे कैबिनेट सीसी डॉट को सी डॉट सी बिली को जे कैबिनेट कमिटी को हम आउ गोटे कोन कहितो कि गार होछि कोन होछि कि अच्छा कैबिनेट कमिटी जो अछि आको में आउ कोन धीरेन्द्र कैबिनेट कमिटी जो अछि आको में कोन कहितो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर तार अर्थ ए हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं Excuse। अच्छा तापर आउ गोटे एइट मु तुमको पचारे चाहूँ तो एटा जो हमर जो कैबिनेट कमिटी अछि केउ रूल अंडर आको बना जायछि जो कमिटी अछि केउ रूल अंडर की कहबिलु केउ रूल अंडर आको रखा जायछि कैबिनेट कमिटी आर डिस्कशन टा लास्ट को एकदम देछि मन रखियो एटा तुम मनकर बिजनेस रूल का अंडर आसुची बिजनेस रूल 1961 अंडर आसुची बिजनेस रूल 1961 अंडर आसुची जदि मु तुमको क्वेश्चन करे स्टूडेंट जे हाउ मेनी नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटी केते गोटी कैबिनेट कमिटी अछि ठीक है बेरो हाउ मेनी नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटी नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटी केतेटा हमर कैबिनेट कमिटी अछि आंसर मन रखियो टोटल 8टा हमर कैबिनेट कमिटी अछि एट सब तुमको लिखि देछि जेमती अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर पॉलिटिकल अफेयर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ओके
କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅନ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ତ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅଛି? ନା 8 ଗୋଟି କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅଛି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ହବ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ନା ଏଟା କେଉଁ ରୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଛି? ନା 1961 ରୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଛି, ବିଜନେସ ରୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି? ନା 8 ଗୋଟି କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅଛି। ଦେଖ 8 ଗୋଟି ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 6 ଗୋଟି କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ମାନେ ହେଡ୍ କିଏ ରହିଥାନ୍ତି? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି। ହଉଛି ଏମଙ୍ଗ 8 କମିଟି, ଯୋଉ 8ଟି କମିଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର କେତେ ଗୋଟି କମିଟିର ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର? 6ଟି। ଏକ୍ସେପସନ କେସ୍ ରହୁଛି। ନା କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅନ ଇଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ରହୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆକୋମୋଡେସନ ଦିଟା। ଏ ଦିଟାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ମୁଁ ଅପସନକୁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଯଦି ଅପସନକୁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ସେଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କେଉଁଟାକୁ ଆଉଥରେ ହବନି? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର କମିଟି। ଓକେ, ତ ଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେବେନି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ହବନି। ବାକି 3ଟି ରହିବେ। ବାକି 3ଟି ହେବେ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ତୁମେ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ସି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ କରଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଟା ହଉଛି କୋଉ, ଏଟା ହଉଛି ଓପିଏସସି ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଉଠୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଯେ କିଛି କିଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଆନ୍ସର କୁହ। ଓକେ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭବାନୀ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କାହାର ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ଟ୍ରାଏ କରିବା ସବୁଥିରେ ଆମେ 10 ରୁ 10 ଭଳିଆ ସ୍କୋର କଲା ଭଳି। କୋଉ ଆନ୍ସର ହେଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଅଫ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ এই ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯିବା। ମତେ କୁହ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? स्टेटमेंट नंबर 1 था भूल अच्छी ना है? भूल अच्छी ना ठीक अच्छी? राइट ना रॉन्ग अच्छी? अच्छा, ओनली ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कैन बी अपॉइंटमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर। से जो शब्दटी व्यवहार करछि ओनली, যে শব্দটি ব্যবহার করছি ওনলি, ওনলি ଲୋକସଭାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଫର ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ ଏ ପିଏମ୍। ମନେ ରଖିଲେ, ଜଣେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି, ତୁମେ ବି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଜିତିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଭୁଲ ଆସିଲା। ଏ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ଏ କ୍ୟାନସେଲ ହବ, ସି କ୍ୟାନସେଲ ହବ, ଡି କ୍ୟାନସେଲ ହବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାନସେଲ ହବ, ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଏ ଭୁଲ ମାନେ ସରି ଏକ ଭୁଲ ମାନେ ବାକି ସମସ୍ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ 3ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ପଢିବାକୁ ପଇଲାନି, ଗୋଟିଏ ପଢିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେଲି। ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିଲା, ଆକ୍ୟୁରେସି ବି ଆସିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ଭିତରେ ରହିଲା। ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର? କେଉଁ ରିଭରରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଥାଉ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଥାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। କିଏ ସେ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ଏଇ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ କଣ? ଏଇ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ କଣ? ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ କଣ? মাজুলি। এটা କେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି? এটা କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ এটা ଅଛି? ଆସାମ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଭାରତର
କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଭାରତର କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଯାଇଛି? ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆସାମ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତା ନାଁ କଣ ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତା ନାଁ କଣ ହେଇଛି? ପଦ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମା। ପଦ୍ମା କିଏ କହୁଛି? ପଦ୍ମା ବା ଗଙ୍ଗା ନା। ସିଂ, ଯମୁନା। କଣ ଆସିଲା? ଏଟା ଯମୁନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ ଥିଓରି ପଢିନି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ ଜାଣିଛ? ଥିଓରି ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଯିବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜାଣିଗଲା। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কেউ উক্তিটি ভুল? বা আଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଭୁଲ ଅଛି? ଏଟା 2025 ର ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ସାମ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି? ପୁରା କେୟାରଫୁଲ ପଢ, ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସି। ଆଚ୍ଛା, ସି ମାନେ ଜଣେ ସି କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସି କହୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବା କଥା ଯେ ଭୁଲ ହଉଛି କଣ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମନେ ପକା ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଠି ପଢେଇ ନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଲିଡରସିପ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ବିଟା। भूल अच्छी किस बी? मतलब को इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अगेंस्ट द मूवमेंट एंड कहार ना तुम जो खिलाफत मूवमेंट होता तार विरोध थिला, आपको मध्य गोटे सांप्रतिक भाव में देखुला। ओके। भारतीय जातीय कांग्रेस यही आंदोलन विरोध थिला एवं यह सांप्रतिक भाव बीटा भूल अच्छी, सी केमती भूल कौच? ओके, थैंक यू। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को टिके जड़े माइंड खर्च कर। भारतीय रिजर्व बैंक आयर उत्स निम्नलिखित मध्य केउं? आय आयर उत्स जहाँ इनकम सोर्सेस बोली कहि परिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोटा कि इनकम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंक भितर किए से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकम सोर्सेस बोली कहि परिबा? देखो, एठी आमे एलिमिनेशन प्रोसेस रे केमिति स्पीड आमे आंसर करबा। प्रिंटिंग मते को बोले प्रिंट माने मुद्रा नोट रो जो हमरो जो छपा होची, प्रिंटिंग होची, ये गोटे इनकम सोर्सेस ना एक्सपेंशन? एक्सपेंड करूची ना इनकम करूची? तार एटा खर्च रे जीवो। हां, एटा तार खर्च। खर्च माने एठी भी टा भूल, भी भूल माने सी भी भूल, डी भी भूल। ओके, ए दीटा को भूल हे गला। देखो,
ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆରବିଆଇ ପଇସା ଦେଇଥାଏ? ଆରବିଆଇ କେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ? ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଭୁଲ ମାନେ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଯେ ଆଇବି ଅଛି ସେଇଠି ମତେ ମିଳିଗଲା କିଏ ସେ, ମତେ ମିଳିଗଲା ଏ। ତାର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ରୁ ମୁଁ ବାକି ତିନିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବି, ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବି, ଆକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିଲାନି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପଢନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବରକୁ ଫେର ସେ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି। 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ବୟକଟ୍ ଅଫ ଫରେନ୍ କ୍ଲଥ, 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ବାସ୍ କୁହ, 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫରେନ୍ କ୍ଲଥ କୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? କଠୋର ଅହିଂସା ପାଳନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ଏଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା 1922 ମସିହାରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାয়োଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ହିଂସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1 ବି ଠିକ, 2 ବି ଠିକ। 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଠିକ କୁହ। ରିଟର୍ନ ଏ ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ଅନର ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ, এটা ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା। ମନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? ରିନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନର ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ। ଓକେ, ତ ଏଟା ଭୁଲ ଆସିଲା, 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଏଇଠି 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇପାର। 4 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି, ଯେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଏଠି 3ଟା ଯାକ ଠିକ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଆନ୍ସର କରିବା? ସି କୁ ଆନ୍ସର କରିବା। କାହାକୁ କରିବା? ସି। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ୟୁପିଏସସି 2025 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁପିଏସସି 2025 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर, हाँ 7 नंबर। 7 नंबर आंसर को 2टा स्टेटमेंट अच्छी, आंको तो की भूल उठी। जे इथिरे सेही नॉन कोऑपरेशन विषय कुहा जाउची, जे कुहा जाइछि जे नॉन कोऑपरेशन रे प्रथम स्टेटमेंट रखाइछि, कांग्रेस समस्त वैध एवं शांतिपूर्ण भाବରେ स्वराज हासिल एहार उद्देश्य बोली घोषणा करथिला। जे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हमर रहितला स्वराज। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो हमर मुख्य ऑब्जेक्टिव थिला स्वराज। भूल ना ठीक थिला? नॉन कोऑपरेशन मुख्य स्वराज थिला हमर मुख्य ऑब्जेक्टिव। भूल ना ठीक? ମାନେ କି ଏଟା ଠିକ ଥିଲା? ଏଟା ରାଇଟ, ଏଟା ରାଇଟ। ଏଟା ରାଇଟ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ। ଏଇଠି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେ ହଁ ଏ ଯୋଉ କହୁଛି, ଆଗ ତୁମେ ପଢ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ସେ ଏହା କହୁଛି, ଯଦି ସ୍ୱରାଜ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନ ମିଳେ, ସ୍ୱରାଜ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନ ମିଳେ, ଆମେ नो पेमेंट नॉन सिविल डिसओबिडिएंट स्टार्ट କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଲେ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ସତ ଅଛି, କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ସତ କଣ ଅଛି? ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ, এটা ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱରାଜରେ ଆମେ ଫେଲୁଅର ହବା, ଆମେ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ, नो पेमेंट सिस्टम বা नो पेमेंट ऑफ टैक्स ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିନଥିଲେ। ତ ଏଠି ମୋ ମତରେ ଆନ୍ସର ହବ ଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଟିଚରଙ୍କ ମତରେ, କିଛି କିଛି ସାଇଡର ମତରେ ସେ ବୋଥକୁ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଥ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରୁଛି, ଯେହେତୁ
ସ୍ୱରାଜ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିବ ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେଲୁଅର ହେଲେ ଆମେ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ କରିବା, ନୋ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଏଇଟା କହିନଥିଲେ, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ଆସିଲା। ଚାଲ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? ରାଜଦ୍ରୋହ ମୋର ଧର୍ମ ପାଲଟିଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଏକଥା କୋଉଠି କହିଥିଲେ? ଦେଖାଯାଉ, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପଢେଇଲି ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ସହିତ ଯାଇନି, ଦେଖାଯାଉ କିଏ କହିପାରୁଛି। ସେଡିସନ୍ ଆଜି ବିକେମ୍ ମାଇ ରିଲିଜନ, ରାଜଦ୍ରୋହ ମୋର ଧର୍ମ ପାଲଟିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କହିଥିଲେ କିଏ ମତେ କୁହ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କହିଥିଲେ କିଏ? ନା, କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲେ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ। ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲେ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି ଥିଲା? ବିହାରର ଚମ୍ପା କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ କୋଉଠି କହିଲି? କେବେ ହେଇଥିଲା? ବିହାରରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ କେବେ? 19 ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାହାର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଏଉଠୁ ସେ ତାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେଟା କୋଉଠି କହିଥିଲେ? ନା, 1930 ମସିହା, 1930 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟ ଆଟ ଦାଣ୍ଡି ସଲ୍ଟ ଲ ଦାଣ୍ଡି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଏଟା ମୁଁ ପଢେଇବି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 2025ର ୟୁପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ହଁ, ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାହା କହୁଛୁ। ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଆମେ ପାଇଥିଲେ, ଏଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଥିଲା? ଗୋଲ୍ଡ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, କ୍ଲେ, କୋଉଥିରେ? ମନେ ପକାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। କଣ କହିଥିଲି? ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଏଠି କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ସି ହବ ଆନ୍ସର। କଣ ଆସିଲା? ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସି ହବ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बा लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बा लास्ट नंबर क्वेश्चन। ଦେଖାଯାଉ, এটা ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଆମେ ପଢିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ତୁମେ ଆଜି ନୋଟ କରି ରଖିଦବ। ଯୋଉଟା କି ସେ କବି ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥିଲେ? ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେ ବି ବି ବଲ। ଜି ହେବା ସିଆର ଦାସ ନୁହେଁ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1922 ମସିହା। 22 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡେଥ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚୌରି ଚୌରା ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟା ଯାଉଛି, ସରି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଏଟା ଯାଉଛି? ଚୌରି ଚୌରାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା କହିଦିଅ? କାହାର କେତେ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା ଜଲ୍ଦି? ମୁଁ ଅଧାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ରଶ୍ମିକା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମନେ ରଖ, এই ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, এই ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିଲିମ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ GS2 1, ଏଠି ତମକୁ ଆର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ PDF ଆଭେଲେବଲ ହବ। ଆଉ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ର, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ହବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆପରେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଶୋ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। କିମ୍ବା ତମେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ। ଓକେ।